Good morning. In the last class, we have discussed the operation of a Carnot cycle, and we have seen that there are 4 stages of operation for a Carnot engine. The first one, isothermal process, during which the temperature remains a constant by absorbing a heat Q1 from the source, or the working substance absorb an amount of heat Q1 from the source to keep the temperature a constant at T1. And the second stage is an adiabatic expansion, during which the pressure, volume and temperature changes. The third stage is again an isothermal compression stage. So here, to keep the temperature a constant at T2, an amount of heat Q2 is rejected by the working substance to the sink. And the last stage is adiabatic compression, temperature changes from or increases from T2 to T4. So these 4 processes are represented on a PV diagram, and we will get a cycle. So to find the efficiency of this Carnot engine, what we do is we have to the efficiency, as we know, is the net. It is a ratio of the net work done by the Carnot engine to the net heat absorbed by it. A working substance net etra work cheyyunnundu divided by the net heat absorbed by it. That will be the efficiency. Karanam ee heat engine is used to convert heat energy into mechanical energy. So the output here is the work done, and the input here is the heat absorbed. Absorb ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് വർക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. So in terms of working substance, you can see that the net heat absorbed is Q1 minus Q2. കാരണം ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് Q1 ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, Q2 ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇസ് Q1 മൈനസ് Q2. ഇനി ഈ 4 സ്റ്റേജിലും വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡസ് വർക്ക്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ W1 വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ W2, ദെൻ W3, W4. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. സോ ദ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു W1 പ്ലസ് W2 പ്ലസ് W3 പ്ലസ് W4. ഇതിൽ W2 is equal to minus W4 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. This is W2, that is R by gamma minus 1 into T1 minus T2, whereas W4 is R by gamma minus 1 into T2 minus T1. So our രണ്ട് terms cancel ചെയ്യും. So you will get the net work done by the system is equal to W1 plus W3. Now from first law, we know that delta Q is equal to net heat absorbed by a system is equal to change in internal energy plus net work done. So this is a cyclic process. So the system, after passing through different stages, come back to its initial stage itself. So the total change of internal energy here will be equal to 0. Cyclic process ആയത് കാരണം total change of internal energy 0 ആയിരിക്കും. So we will get delta Q is equal to delta W എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. നെറ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് Q1 മൈനസ് Q2 ഈക്വൽ ടു W1 പ്ലസ് W3. അതേപോലെ W1ഉം W2ഉം W1ഉം W3 എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. W1 is RT1 ln V2 by V1 and W3 is minus RT2 ln V3 by V4. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So this is equal to RT1 ln V2 by V1 minus RT2 ln V3 by V4. Let us take it as equation number 1. ഇനി നോക്കൂ, നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒന്നിൽ ഇവിടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് V2 by V1 ആണ്, ഇവിടെ V3 by V4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദീസ് വോളിയം V2, V1, V3, V4 etc. For that, let us consider again this diagram, PV diagram. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 2 അഡിയാബാറ്റിക് കർവ്സ് ഉണ്ട്, ഇതും ഇത് 2 അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കർവ് എടുത്താൽ അലോങ് ദ കർവ് AD എന്ന് പറയുന്നത് A and D lies on the same adiabatic. So you can apply the relation connecting temperature and volume for an adiabatic process, that is TV raised to gamma minus 1 is a constant. അല്ലേ? അപ്പം ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ T1 V1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ T2 V2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് T1 V1 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു T2 V2 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് എയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് D ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് T2. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ അഡിയാബാറ്റിക് കർവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് T1 ആൻഡ് ഹിയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് T2. ഇനി വോളിയം ഇവിടെ നോക്കുക,
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എയിൽ വോളിയം V1 ആണ്, പോയിന്റ് ഡിയിൽ വോളിയം V4 ആണ്. ഇവിടെ അതേപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേർവിൻ്റെ മുകളിൽ AD എന്ന് പറഞ്ഞ കേർവിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് T1 V1 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു T2, ഇവിടുത്തെ വോളിയം V4 ആണ്, V4 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഓർ T2 ബൈ T1. ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ T2 ബൈ T1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും? V1 ബൈ V4 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. അല്ലെങ്കിൽ T2 ബൈ T1, ഓക്കെ, T2 ബൈ T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു V1 ബൈ V4 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. സോ ലെറ്റ് us ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഈ BC എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയബാറ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? T1 V2 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു T2 V3 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയത്. T1 V2 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു T2 V3 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് T2 ബൈ T1 എന്ത് വരും? V2 ബൈ V3 ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. അപ്പം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആണ്, T2 ബൈ T1. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് കിട്ടിയത് V1 ബൈ V4 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് സൈഡ് V2 ബൈ V3 റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഒക്കെ പോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് V1 ബൈ V4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു V2 ബൈ V3 ഓർ ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ V3 ബൈ V4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു V2 ബൈ V1. ഇനി നോക്കൂ, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഇൻ ദിസ് ടൈം യു ആർ ഹാവിങ് V2 ബൈ V1 അല്ലേ? ഇവിടെ V2 ബൈ V1 ആണ്, ഇവിടെ V3 ബൈ V4 ആണ്. ഈ V3 ബൈ V4നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? V3 ബൈ V4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു V2 ബൈ V1 ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ Q1 മൈനസ് Q2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു RT1 ln V2 ബൈ V1 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം RT2 ln V3 ബൈ V4 എന്നുള്ളതിന് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? V2 ബൈ V1 എഴുതാം. അപ്പോൾ ln V2 ബൈ V1 R ഇൻറ്റു ln V2 ബൈ V1 കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ബാക്കി വന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഇവിടെ മൈനസ് T2. സോ Q1 മൈനസ് Q2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു T1 മൈനസ് T2 ഇൻറ്റു ln V2 ബൈ V1. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ the net work done is equal to Q1 minus Q2 അല്ലേ? വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? Q1 മൈനസ് Q2 ഇസ് ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ യു 0 ആയത് കാരണം നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്? RT1 മൈനസ് T2 ഇൻറ്റു ln V2 ബൈ V1. എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q1 മൈനസ് Q2 ബൈ Q1. That is equal to Q1 minus Q2 is R into T1 minus T2 ln V2 by V1. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. Divided by Q1 is R T1 ln V2 minus V1. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ R ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉണ്ട്. ln V2 by V1 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് this is T1 minus T2 by T1. Therefore, the efficiency of a Carnot engine is equal to T1 minus T2 by T1 is equal to term by term eduttal 1 minus T2 by T1, where T2 is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the source. Definitely T1 will be greater than T2. So this expression shows that efficiency depends upon T1 and T2 and is independent of the working substance. Working substance inde yador nature final expression illa. The final expression depends only on the source and sink temperatures. Now for 100% efficiency, eta should be equal to 1. Eta 1 avanengil T2 should be equal to 0. That is, temperature of the sink should be equal to 0, which is not possible, and therefore 100% efficiency is impossible. Again, when T1 is equal to T2 ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? efficiency is 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം T1 equal to T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ efficiency 0 means the engine will not work. സോഴ്സും സിങ്കും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ the engine will not work. Hope it is clear to you.